गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, बैंकिंग एकेडमी आ यूट्यूब चैनल पर दरेक विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज आपणे एक बहु अगत्यनी गुजरात सरकार द्वारा जाहिर करवामां आवेल भर्ती परीक्षानी अलग अलग जे माहिती छे एने आपणे डिस्कस करशुं। विद्यार्थी मित्रों, आ डिस्कस करवुं एटला माटे जरूरी छे के आ वखते जे नवी भर्ती जाहिर थई छे एमां गुजरात सरकार द्वारा घणा बधा चेन्जीस आपवामां आवेला छे। विद्यार्थी मित्रों, चेन्जीस घणा बधा छे, पण आ भर्ती परीक्षा जे छे एक नवी ऑपर्च्युनिटी लईने आपणा माटे आवी छे। अलग अलग भर्ती परीक्षाओं आपणे आपता था, एमां गुजरात सरकारना अलग अलग मुख्य 4 भर्ती बोर्डोनी वात करीए तो एक तो जीपीएससी नुं बोर्ड, बीजू तो के पुलिस भर्ती बोर्ड, त्रीजू पंचायत सेवा पसंदगी मंडळनुं बोर्ड अने चौथुं गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडळ। तो अलग अलग मंडळ अने बोर्ड द्वारा अलग अलग समये भर्ती परीक्षाओं जाहिर थती होय। तो विद्यार्थी मित्रों, आजे जे आ भर्ती परीक्षा जाहिर थयेली छे ए गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडळना अलग अलग विभागोनी जे भर्तीओ छे, अलग अलग पोस्ट छे, एना माटेनी आज भर्ती परीक्षा जाहिर थई छे। विद्यार्थी मित्रों, आनंदनी वात ए छे के पहला लगभग 2023 ने बात करिए, आ वर्षे जे भर्ती जाहिर थई छे एने बात करिए तो पहला आगला वर्षोमां जे गुजरातનું ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ બોર્ડ છે એ अलग अलग परीक्षा माटे, अलग अलग पोस्ट माटे अलग अलग जाહેરાત આપતું હતું। હવે આ વખતે સૌથી અગત્યની વાત એ છે કે આ બધી જ ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની અંદર આવતા તમામ વિભાગોની અંદર તમામ જે ભરતી પરીક્ષાઓ હતી એને બધી ભરતી પરીક્ષાઓને કોમન કરી દેવામાં આવી છે। વિદ્યાર્થીઓ માટે સૌથી અગત્યની વાત એ છે કે આમાં ભરતી પરીક્ષામાં સંખ્યાઓ જે જગ્યાઓ છે એ વધી ગઈ, પ્લસ साथे साथे अलग अलग एग्जामों आपवाथी जे विद्यार्थीओने घणी बधी वखत ऑपर्च्युनिटी ओછી મળતી હોય। वेकेन्सी 500 હોય એમાં બધા ફાઇટ કરે, वेकेन्सी 1000 હોય એમાં પણ બધા ફાઇટ કરે, જ્યારે આમાં તો કે બધી જ ભરતી પરીક્ષાઓ માટે કોમન સંખ્યાઓ જગ્યાઓ બહાર પાડી અને કોમન એક્ઝામ લેવા માટેનું ગુજરાત સરકાર દ્વારા એક નવું પગલું છે જે વિદ્યાર્થીઓ માટે ભલે આપણે ઘણા સમયથી રાહ જોતા હતા, बराबर, तो एमां आपणे राह जोई एनो कंईक आपने फायदो मळ्यो अने एक साथे भर्ती परीक्षा जाहिर थई छे। मित्रों, आ आपणा माटे गोल्डन ऑपर्च्युनिटी छे अने भविष्यमां बी हजी बी घणी बधी भर्ती परीक्षाओ आववानी छे, पण आजे स्पेशियली आपणे गौण सेवा पसंदगी मंडळ द्वारा जाहिर करवामां आवेली 4300 जग्याओ माटे कई रीतना फॉर्म पद्धति छे, परीक्षा पद्धति शुं छे, विद्यार्थीओए नवी परीक्षा पद्धति में शुं ध्यान राखवानुं ए दरेक मुद्दाओने आजे आपणे आवरी लेशुं। विद्यार्थी मित्रों, तमे आ विडियोने प्रोपरली सारी रीते कम्प्लीटली आखो जोशो तो तमारा माइंडनी अंदर कई पण मूंझवता प्रश्नो हशे ए दरेक प्रश्नोनुं निराकरण लावी शकशुं एवी अमारी उम्मीद छे। तो खास विद्यार्थी मित्रों, आप दरेक जे मारा पॉइंट छे एने बहु सारी रीते समझो एवी हूँ उम्मीद करूं छुं। विद्यार्थी मित्रों, खास पहला बात करिए तो के गौण सेवा पसंदगी मंडळ जे भर्तीओ परीक्षाओं अलग अलग जाहिर करतुं हतुं एमांथी जे के सीनियर क्लर्क, हेड क्लर्क, आदिवासी विकास अधिकारी, मतलब जे पण आपणे अलग अलग भर्ती परीक्षाओं आवती थी, तो आ बधी जे भर्ती परीक्षाओं छे एना माटे घणा बीजा 18 केडर छे, तो आ बधा ज केडरोने एक साथे करवामां आव्या छे। तो एक बधा ज केडरोनी संख्याओने साथे करी अने 4300 जग्याओ जे छे ए बधी एक साथे डिक्लेर करेली छे। विद्यार्थी मित्रों, આપણે પરીક્ષાનો સમય ક્યારે હશે, એક્ઝામ ક્યારે આવશે, શું છે, બધી જ માહિતીઓ આપણે ડિસ્કસ કરશું। તો ખાસ ધ્યાનથી આપ આ વિડિયોને શાંતિથી જોજો અને છતાં પણ કાંઈ તમારા મુદ્દાઓ રહી જાય તો બેન્કિંગ એકેડમીની ટીમ આપને જે પણ કમેન્ટ બોક્સ છે આપણું યુટ્યુબ ચેનલના જે વિડિયોનું એમાં આપ મૂકજો, કોઈ પણ પ્રશ્ન હશે એનું નિરાકરણ કરશું। અને ખાસ विद्यार्थी मित्रों, आपणे भर्ती परीक्षा तो आवी गई है, घणा बधा विद्यार्थीओ एवा होय के भर्ती परीक्षा ना आवे त्यां सुधी तैयारी चालू ना करे, घणा विद्यार्थीओ एवा होय जे परीक्षा जाहिर ना थाय त्यां सुधी तैयारी ना चालू करता होय। विद्यार्थी मित्रों, आपणा माटे भर्ती परीक्षा गमे त्यारे जाहिर थाय पण આપણે એક જે ફિલ્ડમાં જવું છે, જે પોસ્ટમાં જવું છે એના માટે આપણી તૈયારી ચાલુ હોવી જોઈએ। તો દરેક વિદ્યાર્થીઓને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે પરીક્ષાની ડેટ કે મહિનાની રાહ ના જોવામાં આવે અને આજથી જ શુભારંભ કરવામાં આવે અને સારી તૈયારી કરી અને સારી પોસ્ટ મેળવી અને એમાં કંઈક બેન્કિંગ એકેડમી આપને હેલ્પફુલ થાય એવી ઉમ્મીદ કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તો બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન જે હતી એ મેં તમને આપી દીધી છે। અહીંયા એક છેલ્લે પોઈન્ટ લખેલો છે, કોમન કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સ CCE। विद्यार्थी मित्रों, ए एटला माटे नाम आपवामां आव्युं छे के दरेक भर्ती परीक्षा माटे कॉमन एग्जाम आयोजित करवामां आवी छे। अलग अलग परीक्षाओं नहीं आपवी पड़े एटला माटे गुजरात सरकारना गौण सेवा पसंदगी मंडळ बोर्ड द्वारा
કોમન ભરતી ડિક્લેર કરવામાં આવી છે અને કોમન એક્ઝામ લેવામાં આવશે. કેમ એક્ઝામ પદ્ધતિ હશે, શું હશે, એનું બધું જ આપણે ડિસ્કશન સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો ખાસ આપ આ વિડીયોને ધ્યાનથી સાંભળજો. ઘણી વખત શું થાય મિત્રો, આપણે હજી તો 2 પોઈન્ટ સાંભળ્યા હોય તો નીચે આપણે પ્રશ્ન લખી નાખીએ કે સાહેબ આનું શું, તો આપણે એના પણ આન્સર આપશું, પણ વિડીયો આખો કમ્પ્લીટ જોશો તો દરેક માહિતી આપને મળશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ વાત કરીએ તો પહેલા તો ભરતી પરીક્ષા જે છે એમાં કે અલગ અલગ પ્રકારની જે પોસ્ટ છે એને કઈ રીતના ડિવાઈડ કરવામાં આવી છે. ઘણી બધી પોસ્ટ છે, 18 થી વધારે જગ્યાઓ છે, એમાં કઈ રીતે ડિવાઈડ કરવામાં આવી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ભરતી માટેની સંખ્યા ટોટલ જે છે એ 4300 છે, પણ એને 2 ભાગની અંદર વહેંચવામાં આવ્યું છે, ગ્રુપ એ અને ગ્રુપ બી. તો એમાં ગ્રુપ એ ની અંદર અંદાજિત લગભગ 1914 જગ્યાઓ છે. તો આ જે ગ્રુપ છે એમાં કઈ કઈ પોસ્ટને આવરી લેવામાં આવી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કઈ કઈ પોસ્ટને આવરી લેવાની અગર હું વાત કરું તો ગુજરાત સરકારના અલગ અલગ વિભાગોની અંદર હેડ ક્લાર્કની જે પોસ્ટ અલગથી એક્ઝામ લેવાતી હતી એ આને અહીંયા સાથે મર્જ કરી દેવામાં આવી છે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ અંતર્ગત જેટલી પણ જગ્યાઓ હતી. બીજી સિનિયર ક્લર્કની પોસ્ટ ગુજરાત સરકારના દરેક ખાતાઓની અંદર હેડ ક્લર્ક અને સિનિયર ક્લર્ક. એના પછી ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ. સૌથી મોટી વાત વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે લગભગ 1 વર્ષ પહેલા સાંભળ્યું હોય કે બિન સચિવાલય અને સચિવાલયની જગ્યાઓ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એ ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ બોર્ડ એ ભરતી પરીક્ષા આયોજિત કરતું હતું, પણ હવે આ કોમન એક્ઝામ થઈ ગઈ એટલા માટે જે સચિવાલય ક્લર્ક હતા એ અને બિન સચિવાલય ક્લર્ક હતા એનું નામ જે છે એ અહીંયા હવે સચિવાલય ક્લર્કનું નામ અહીંયા છે ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ. એ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે હવે અલગથી કોઈ સચિવાલય કે બિન સચિવાલયની ભરતી આવશે નહીં, આમાં જ એને આવરી લેવામાં આવી છે. બીજી વસ્તુ એ જે છે સચિવાલય અંદરની પોસ્ટ છે, અને બીજું ગુજરાત સેવા આયોગ કે જે ઓફિસ આસિસ્ટન્ટની આ પોસ્ટ છે એ ગુજરાત સરકારની જેટલી પણ સેવાઓ છે ભરતી મંડળના બોર્ડ છે એની અંદર આસિસ્ટન્ટની જે ભરતીઓ છે એ આના અંતર્ગત થશે. એના પછી સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે સાંભળ્યું હોય એસટી, એસસી, ઓબીસી, ઈડબ્લ્યુએસ, એમાંથી સ્પેશિયલી જે વિકસતી જાતિ છે એ અને અનુસૂચિત જાતિ જે છે એની જે અલગ અલગ યોજનાઓ આવે અને એના અલગ અલગ વિભાગો હોય ત્યાં જે સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક છે એની પણ જે પોસ્ટ છે એને આની અંદર આવરી લેવામાં આવી છે. એનાથી વધારે સબ રજિસ્ટર ગ્રેડ 1 અને સબ રજિસ્ટર ગ્રેડ 2 જે આપણા જમ્મુ મહેસૂલ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય ત્યાં જે સબ રજિસ્ટરની પોસ્ટ હોય તો એમાં ગ્રેડ 1 અને ગ્રેડ 2 ની પોસ્ટને પણ આમાં આવરી લેવામાં આવી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એના પછી મદદનીશ આદિવાસી વિકાસ અધિકારી, તો આસિસ્ટન્ટ ટ્રાઇબલ ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર. તો આ પોસ્ટ બી જે છે એ ટ્રાઇબલ એરિયાની અંદર ડેવલપમેન્ટ માટે જે આદિવાસી વિકાસ માટેના જે અધિકારી છે આસિસ્ટન્ટ એની પણ અહીંથી ભરતી થશે. એના પછી ડેપો મેનેજર ગુજરાત વાહન વ્યવહાર વિભાગ પ્લસ અથવા ગુજરાત સરકારના જે વિભાગોની અંદર તો કે ડેપો મેનેજરની પોસ્ટ છે એ પણ અહીંથી ભરતી થશે. મિત્રો હજી એક પોસ્ટ છે આમાં જુનિયર ક્લર્ક, પણ જુનિયર ક્લર્ક ગ્રુપ એ માં પણ છે, ગ્રુપ બી માં પણ છે. તો જુનિયર ક્લર્ક એક નામ હમણાં આવશે, પણ આના કરતા બીજી ઘણી બધી વધારે જગ્યાઓ છે, 18 થી વધારે પોસ્ટો છે, પણ અહીંયા આપણે મુખ્ય જે પોસ્ટ છે એને ડિસ્કસ કરીએ છીએ. આપને નોટિફિકેશન જે છે એ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બેન્કિંગ એકેડમીની વેબસાઇટ પર પણ મળી જશે અને આપને બેન્કિંગ એકેડમીની ટેલિગ્રામ ચેનલ પર પણ મળી જશે ડિટેલમાં વાંચવા માટે. પણ અહીંયા મુખ્ય મુદ્દાઓને આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ. તો મિત્રો આટલી જે પોસ્ટો છે મુખ્ય એ આપણી ગ્રુપ એ ની અંદર છે. ટોટલ વેકેન્સી જે છે એ 1914 ની આસપાસ વેકેન્સીઓ છે. તો આપને એટલી માહિતી કે જે ગ્રુપ એ ની અંદર મુખ્ય પરીક્ષાઓ કઈ મુખ્ય પોસ્ટ કઈ છે એની આપણે વાત કરી. હવે વાત કરીએ મિત્રો ગ્રુપ બી ની. તો ગ્રુપ બી જે છે એમાં ટોટલ અંદાજિત જગ્યાઓ જે છે એ 2390 જગ્યાઓ છે, જેના અંતર્ગત બંને ગ્રુપ એ અને ગ્રુપ બી ની ટોટલ લગભગ 4300 જગ્યાઓ, જે મેં પહેલા જ તમને કીધું. તો ગ્રુપ બી ની જે જગ્યાઓ છે એમાં 2390 જગ્યાઓ. એમાં પોસ્ટ કઈ તો કે સૌથી મોટી વાત જુનિયર ક્લર્ક. મિત્રો આજથી થોડા સમય પહેલા આપણે નામ સાંભળ્યું હતું બિન સચિવાલય ક્લર્ક. તો બિન સચિવાલય જે ક્લર્ક છે હવે એનું નામ જે છે લગભગ 99% હવે શું થઈ ગયું છે ભાઈ, જુનિયર ક્લર્ક થઈ ગયું છે. હવે અલગથી બિન સચિવાલય ક્લર્કની પોસ્ટ આવશે નહીં, જે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ભરતી કરતું હતું અને એને આના અંતર્ગત જ આવરી લેવામાં આવ્યું છે. બીજું મિત્રો એક બીજું જુનિયર ક્લર્કનું નામ આપણે સાંભળ્યું હોય પંચાયત વિભાગની અંદર. તો પંચાયત વિભાગનું જુનિયર ક્લર્ક જે છે એ અલગ છે. આ જે છે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળના જે ગુજરાત સરકારના વિવિધ વિભાગો હોય બરાબર,
કલેક્ટર કચેરી હોય કે ગુજરાતના અલગ અલગ ખાતાઓ હોય સરકારના, તો એ બધા ડિપાર્ટમેન્ટોની અંદર બિન સચિવાલય ક્લર્ક કામ કરતા હતા, એને હવે લગભગ આપણે હવે નવા નામથી જાણશું, જુનિયર ક્લર્કના નામથી જાણશું. એક પંચાયતનું જુનિયર ક્લર્ક જે તલાટી સાથે આવે એ અલગ છે. પ્લસ આસિસ્ટન્ટ ડેપો મેનેજર. તો આ પોસ્ટ જે છે એ કયા અંતર્ગત છે? તો કે ગ્રુપ બી અંતર્ગત. મિત્રો આ બે ગ્રુપની મુખ્ય જગ્યાઓ, પોસ્ટોના નામ મેં આપણે ગ્રુપ એ અને બે ના ડિસ્કસ કર્યા. હજી ઘણી બધી જગ્યાઓ છે. ગ્રુપ બી માં તો આટલી જ છે, પણ ગ્રુપ એ માં બીજી 5-7 હજી જગ્યાઓ છે. એની માહિતી તમને બેન્કિંગ એકેડમીની ટેલિગ્રામ ચેનલ પર અવેલેબલ હશે, તો આપ એને ડિટેલમાં જોઈ શકશો. મિત્રો હવે આગળ વાત કરીએ કે આ જે ભરતી પરીક્ષા છે, બરાબર, એના માટે કઈ કઈ પોસ્ટ હતી એ તો ડિસ્કસ કરી. હવે એના માટે આગળનો મુદ્દો શું કે કોણ ફોર્મ ભરી શકશે? દરેક વખતે એક આ પહેલો પ્રશ્ન હોય કે કયા વિદ્યાર્થીઓ આના માટે એલિજિબલ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે પરીક્ષા છે ભરતી પરીક્ષા, એના માટે કમ્પલસરી હવે કોઈ પણ વિદ્યા શાખામાં સ્નાતક મતલબ ગ્રેજ્યુએટ વિદ્યાર્થી ફોર્મ ભરી શકશે. આની પહેલા કોઈ ભરતી આવતી હતી જેમાં લગભગ ક્યારેક બિન સચિવાલય ક્લર્કની અંદર આપણે જોયું હોય તો 12th પાસ લખેલું હોય. તો હવે ગુજરાત સરકારની ક્લાસ 3ની ભરતીઓ ઘણી બધી એવી છે. કોન્સ્ટેબલને સાઈડ પર કરીએ તો ગુજરાત સરકારની ઘણી બધી ભરતીઓ એવી છે જેમાં હવે પહેલા 12th હતું, હવે એને સ્નાતક એટલે ગ્રેજ્યુએટ લેવલ પર એને કન્વર્ટ કરવામાં આવ્યું છે. તો આ દરેક પોસ્ટ પછી ગ્રુપ એ ની હોય કે ગ્રુપ બી ની હોય, એના માટે મિનિમમ આપણે ગ્રેજ્યુએશન પૂરું થઈ ગયેલું હોવું જોઈએ. હવે અહીંયા એક પ્રશ્ન એવો થશે કે કયા વિદ્યાર્થીઓનું કઈ તારીખે ગ્રેજ્યુએશન પૂરું થયેલું હોવું જોઈએ? તો એના માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો હું તમને એક અહીંયા બીજો મુદ્દો શેર કરું છું કે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા એક તારીખ લખેલી છે 31/1/2024. એનો મતલબ એવો કે અત્યારે જે વિદ્યાર્થીઓ ગ્રેજ્યુએશન માટે કઈ તારીખને ગણવામાં આવશે? તો 31/1/2024 પહેલા અગર એનું જો ગ્રેજ્યુએશન પૂરું થઈ ગયું હોય, બરાબર, અને ડિગ્રી પૂરી થઈ ગઈ હોય, બરાબર, તો એ વિદ્યાર્થીઓ જ ફોર્મ ભરી શકે. અત્યારે કોઈ ફાઇનલ યરમાં હોય, 6થા સેમેસ્ટરમાં હોય અથવા તો 8મા સેમેસ્ટરમાં હોય તો એ વિદ્યાર્થીઓ આમાં ફોર્મ ભરી નહીં શકશે. માસ્ટર વાળા વિદ્યાર્થીઓ ફોર્મ ભરી શકશે કોઈ પણ વર્ષમાં હોય, કેમ કે એની બેચલર ડિગ્રી પૂરી થઈ ગઈ હોય. પણ જે વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે 6થા સેમેસ્ટરમાં છે અથવા તો 8મા સેમેસ્ટર ફાઇનલ યરમાં હોય તો એ આમાં ફોર્મ ભરી નહીં શકશે. ખાસ એની ડિગ્રી જે છે, ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એવા પણ હોય, કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રોની કેટી હોય, બરાબર, અને ડિસેમ્બરમાં એક્ઝામ આપી દીધી હોય અને રિઝલ્ટ આવી ગયું હોય તો એ વિદ્યાર્થીઓની પણ ડિગ્રી 31/1/2024 પહેલા પૂરી થઈ જતી હોય તો એ ફોર્મ ભરી શકશે. અગત્યની માહિતી છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. ઘણી વખત આપણે ઇન્ફોર્મેશન જોયા વગર ફોર્મ ભરી દેતા હોય, પછી આપણે એમ થાય કે મારું ફોર્મ રિજેક્ટ કેમ થયું, બરાબર, એટલે ખાસ તારીખ મેન્શન કરેલી છે. બીજી સૌથી અગત્યની વાત મિત્રો કે આમાં એજ લિમિટ શું છે? તો કે એજ લિમિટ માટે મિત્રો એવું લખેલું છે કે 20 વર્ષથી ઓછા નહીં અને 35 વર્ષથી વધુ નહીં. એનો મતલબ એવો અહીંયા તારીખ પણ આ જ ગણવાની છે. આ એજ માટે પણ આ જ તારીખ છે અને ગ્રેજ્યુએશન માટે પણ આ જ તારીખ છે. 31/1/2024 મતલબ શું કે કોઈ પણ વિદ્યાર્થીઓના 20 વર્ષ જો 31/1/2024 પહેલા પૂરા થઈ જતા હોય તો એ ફોર્મ ભરી શકશે. અને જે વિદ્યાર્થીઓના 35 વર્ષ 31/1/2024 પહેલા ના પૂરા થતા હોય એ પણ ફોર્મ ભરી શકશે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, 20 થી લઈને આપણો 35 નો જે વર્ષનો જે સમયગાળો છે એમાં ખાસ આ તારીખ ધ્યાન રાખવાની છે. પ્લસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, દર વખતે અલગ અલગ કેટેગરીના વિદ્યાર્થીઓ માટે સરકાર દ્વારા ઉંમરમાં પણ છૂટછાટ આપવામાં આવતી હોય. તો મિત્રો ગુજરાત સરકાર પહેલેથી મહિલાઓ માટે, સામાન્ય વર્ગની મહિલાઓ માટે પણ પહેલેથી ઉંમરમાં છૂટછાટ આપે છે. તો સામાન્ય વર્ગની મહિલાઓ માટે 5 વર્ષ એક્સ્ટ્રા છે, મતલબ 35 + 5 40 વર્ષની મહિલાઓ પણ ફોર્મ ભરી શકશે, ઉપર નહીં, ઓછા વાળી, બરાબર. પ્લસ એસટી, એસસી, ઓબીસી, ઈડબ્લ્યુએસ જે અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ છે એને પણ 5 વર્ષ વધારે મળશે. અને સૌથી મોટી વાત, જે અનામત મહિલાઓ છે જેમ કે એસટી, એસસી, ઓબીસી કે ઈડબ્લ્યુએસ અનામત મહિલાઓ છે એના માટે 10 વર્ષ એક્સ્ટ્રા મળશે, 5 મહિલાના અને 5 કેટેગરીના, મતલબ એ 45 વર્ષ સુધી ફોર્મ ભરી શકે. મિત્રો, તો આ ઉંમરની લાયકાત જે છે કે કઈ ઉંમરમાં આપણે આ ફોર્મ ભરી શકીએ. એજ્યુકેશન ડિટેલ પણ મેં બતાવી દીધી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ એજ્યુકેશન અને ઉંમરમાં આ બંને મુદ્દાઓને ધ્યાન રાખજો કે કઈ તારીખ સુધીમાં. ઘણી વખત 20 તારીખ આપણે પહેલી તારીખે ગણી લેતા ફોર્મ રહી જાય, એવું ના થાય. 31/1/2024 ની તારીખને ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ઉમ્મીદ કરું છું કે જે પણ મુદ્દાઓ વિશે આપણે ડિસ્કશન કરું છું એ દરેક મુદ્દાઓ આપણે સારી રીતે સમજમાં આવતા હોય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ વાત કરીએ કે ફોર્મ ભરવા માટેની છેલ્લી તારીખ. પહેલા તો ફોર્મ ભરવા માટેનું આપણે ફોર્મ ક્યાંથી ભરી શકશું? વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ જે જનરલી જેટલી પણ ભરતી બહાર પાડતું હોય એ ઓજસની વેબસાઇટ પરથી આપણે ફોર્મ ભરી શકતા હોય. સાથે સાથે
આ વિદ્યાર્થી મિત્રોને એક સારી સવલત મળે એટલે બેન્કિંગ એકેડમીએ પોતાની વેબસાઇટ પર પણ જે ઓજસની લિંક છે એને લિંક કરેલી હોય તો ડાયરેક્ટ બેન્કિંગ એકેડમીની વેબસાઇટ પરથી પણ તમે ત્યાં લિંક થઈ જશો એટલે ત્યાં તમને બધી જ માહિતી મળી જશે. અને બીજી વસ્તુ, ખાસ ફોર્મ ભરવામાં પહેલા જે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે એ દરેક વિદ્યાર્થીઓને ખાસ વિનંતી કે એકવાર રીડ કરે. અમે તો અહીંયા મુખ્ય મુદ્દાઓ છે બતાવી જ દઈએ છીએ, પણ એમાં છતાં પણ આપણે પોતે પણ રીડ કરી કોઈ મિસ્ટેક ના થાય, કેમ કે દર વખતે જ્યારે ભરતી પરીક્ષાઓનું આયોજન થાય છે ત્યારે ગુજરાત સરકારના અલગ અલગ વિભાગો રિજેક્ટેડ સ્ટુડન્ટોનું લિસ્ટ જે મૂકે છે એમાં ઘણા બધા સ્ટુડન્ટોના ફોર્મ રિજેક્ટ થાય છે. એટલે ખાસ આપણે ફોર્મ ભરવામાં પૂરી તૈયારી કરી હોય, ફોર્મ ભરવામાં એક મિસ્ટેક થઈ ગઈ હોય જેના લીધે આપણી આખા વર્ષની તૈયારી વેસ્ટ ના જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ તો કે 31 જાન્યુઆરી 2024, મતલબ હજી બી આપણી પાસે 25 દિવસનો ટાઈમ પીરિયડ છે, બરાબર. જેથી કરીને આપણે 25 દિવસ એટલે આજે જ્યારે હું રેકોર્ડ કરું ત્યારની વાત કરું છું, કોઈ 28 જોવે અને પછી એમ કે સાહેબે તો 25 દિવસ કીધા હતા, તારીખ યાદ રાખવાની છે ભાઈ. 31 જાન્યુઆરી 2024 સુધી આપણે ફોર્મ ભરી શકશું. સૌથી અગત્યની વાત છે. બીજી વસ્તુ મિત્રો, જ્યારે ભરતી પરીક્ષા જાહેર થાય એટલે આપણે પહેલો પ્રશ્ન થાય કે પરીક્ષા ક્યારે લેવાશે, ભરતી પરીક્ષા લેવાશે ક્યારે અને એનું રિઝલ્ટ ક્યારે આવશે અને પોસ્ટિંગ ક્યારે આવશે, આવા સવાલો આપણે થતા હોય તો આ વખતે આ ભરતી પરીક્ષા જે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ નવી પરીક્ષા પદ્ધતિથી આયોજન થવાનું છે અને નવી પરીક્ષા પદ્ધતિ વિશે આપણે હમણાં ડિસ્કસ કરશું. પણ આ વખતે પહેલી વાર ગુજરાત સરકારના એક કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા દરેક પોસ્ટ માટેની ભરતી પરીક્ષા જે છે એમાંથી પહેલી જે એક્ઝામ છે પ્રાથમિક કસોટી જે ઓનલાઈન લેવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. સૌથી મોટી સરસની સારી વાત કહેવાય કે ઓનલાઈન ની અંદર વિદ્યાર્થીઓને જલ્દીથી રિઝલ્ટ આપણે આપી શકીએ, સરકાર આપી શકે એટલા માટે સારી રીતે ઓનલાઈન પદ્ધતિને એપ્લાય કરેલી છે. સૌથી મોટી વાત વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આ પ્રાથમિક પરીક્ષાનું આયોજન કરવા માટે ઘણી બધી સવલતોની જરૂર પડશે. સાથે સાથે આનો કોન્ટ્રાક્ટ એક સારી કોઈ આઈટી કંપનીને પણ આપવામાં આવ્યો હોય કે જે સારી રીતે એની એક્ઝામને કન્ડક્ટ કરી શકે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કદાચ તમને જો યાદ હોય અને ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો ટચમાં પણ હોય, બેન્કિંગ સેક્ટરની ઇન્ડિયાની અંદર પ્લસ એસએસસી, સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન, રેલવે, આ બધા જ બોર્ડોની ભરતી પરીક્ષાઓ પહેલેથી ઓનલાઈન લેવાય છે અને ગુજરાત ગવર્મેન્ટ જે છે એને થોડુંક તો ઓનલાઈન ચાલુ કર્યું જ હતું. પહેલે કોઈ એક્ઝામો લીધેલી છે, હવે એને ફૂલ મોડમાં ઓનલાઈન પર જવા માંગે છે. તો એના માટે ઘણી બધી વ્યવસ્થાઓ કરવી પડશે અને સાથે સાથે જે કંપની સાથે ટાઈપ છે એને પણ સારી રીતે ઘણા બધા ઉમેદવારો ફોર્મ ભરશે. તો એને ધ્યાનમાં રાખીને લગભગ આ કોઈ સરકારનો સમયગાળો નથી, અમે એક વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન માટે ખાલી માહિતી આપીએ છીએ. 4 થી 5 મહિનાનો સમયગાળો હોઈ શકે. સરકારે એવું કોઈ અત્યારથી નિવેદન આપ્યું નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રોએ તો કાલે એક્ઝામ આવે તો પણ તૈયાર રહેવાનું છે, પણ 4 થી 5 મહિનાનો સમયગાળો અંદાજિત લાગી શકે. પ્લસ મુખ્ય પરીક્ષા માટે તો એના માટે લગભગ 8 થી 9 મહિનાનો, આજની તારીખથી 8 થી 9 મહિનાનો સમયગાળો લાગી શકે છે. છતાં પણ સરકાર દ્વારા પોતાની વેબસાઇટ પર અલગ અલગ સમયે દરેક નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવે છે. દરેક વિદ્યાર્થીઓએ એના ટચમાં રહેવું એ અમારી રિક્વેસ્ટ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વાત થઈ આપણી કે ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ અને ભરતી પરીક્ષામાં પ્રાથમિક કસોટી જે છે એ ક્યારે અંદાજિત આયોજન થઈ શકે અને મુખ્ય પરીક્ષા જે છે એ ક્યારે અંદાજિત આયોજન થઈ શકે એનો અંદાજિત સમયગાળો આપણે ડિસ્કસ કર્યો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સમયગાળો કોઈ પણ હોય, તમારી જો સારી તૈયારી હોય તો કાલે પરીક્ષા આપવા માટે પણ આપણે રેડી રહેવું જોઈએ. એ ખાસ વાત આપણા મનમાં અમારી બેસાડવાની છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે વાત કરીએ આપણે, ક્યારેક હિન્દી આવી જાય, બંને લેંગ્વેજ આપણે સાથે ડિસ્કસ કરતા હોય એટલા માટે, બરાબર. તો હવે આપણે વાત કરીએ મિત્રો, પરીક્ષા પદ્ધતિની પેટર્ન નવી જે છે એ કઈ પ્રકારની છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં પહેલા જ તમને ડિસ્કસ કર્યું કે આપણે હવે આમાં 2 ગ્રુપ બનાવવામાં આવ્યા છે ગુજરાત સરકારની ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા, ગ્રુપ એ અને ગ્રુપ બી. તો એના માટે 2 પ્રકારની પરીક્ષા પદ્ધતિ છે. તો એમાં ખાસ પ્રાથમિક કસોટી અને મુખ્ય પરીક્ષા. ખાસ અહીંયા ધ્યાન દેજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રાથમિક કસોટી જે છે એ ગ્રુપ એ હોય કે ગ્રુપ બી હોય, કોઈ પણ પરીક્ષા માટે આપણે તૈયાર હોઈએ તો એના માટે બંને માટે પ્રાથમિક જે કસોટી છે એ કોમન એક્ઝામ છે, કોમન કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ CCE. બંને માટેની પ્રાથમિક કસોટી સેમ હશે, બરાબર. પેપરના એવું નથી કે ગ્રુપ એ માટે અલગ ઓનલાઈન એક્ઝામ હશે અને ગ્રુપ બી માટે અલગ હશે. બંને માટે એક જ પરીક્ષા આવશે, કોમન પરીક્ષા આવશે. હવે મિત્રો, જે લખેલું છે ક્લિયર, ગ્રુપ એ પ્લસ બી.
હવે આપણે કેટલા માર્ક્સની એક્ઝામ હશે ને કયા કયા વિષયો હશે? મિત્રો અત્યાર સુધી આપણે સાંભળ્યું હોય કે ગુજરાત સરકારની ઘણી બધી એક્ઝામો એવી હોય કે જેમાં સૌથી વધારે સામાન્ય જ્ઞાનનું વેટેજ હોય. આ વખતે ઘણી બધી એક્ઝામોની અંદર સરકાર દ્વારા જે સિલેબસ ચેન્જ કરવામાં આવ્યો છે એમાં જે થિંકિંગ વાળા, લોજિકલ વાળા અને જે પ્રેક્ટિસ વાળા જે સબ્જેક્ટો છે એને વધારે પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. તો આ એક નવી પરીક્ષા પદ્ધતિ છે. એમાં મિત્રો પ્રાથમિક કસોટી જે છે એ 100 માર્કની રહેશે, 100 માર્કની, અને પ્રાથમિક કસોટીની અંદર 1 અવર્સનો ટાઈમ મળશે. અને સૌથી મોટી વાત, આ એક્ઝામ ઓનલાઈન લેવામાં આવશે. ઓનલાઈન કમ્પ્યુટર બેઝડ એક્ઝામ છે. મિત્રો સારી કંપની સાથે ગવર્મેન્ટ ટાઈપ કરવા જઈ રહી હશે તો ખાસ આપને ટ્રાન્સપરન્સી સાથે એક્ઝામ આયોજિત થવાનું છે. તો આપ દરેક વિદ્યાર્થીઓ મિત્ર આ ઓનલાઈન પદ્ધતિ જે છે એમાં દરેકને સારી રીતે ઓપોર્ચ્યુનિટી મળશે. તો પણ આપણે ઓનલાઈન પદ્ધતિમાં ઘણા બધા ગુજરાત સરકારના વિદ્યાર્થીઓ જે તૈયારી અત્યારે કરે છે એનો ટચ ઓછો હોય તો આપણે ખાસ એ ધ્યાન દેવાનું કે એક્ઝામ જ્યારે આવે ત્યાં સુધીમાં આપણે સારામાં સારી ઓનલાઈન પ્રેક્ટિસ થઈ જાય. એના માટે હું લાસ્ટમાં કહીશ કે ઓનલાઈન પ્રેક્ટિસ માટે બેન્કિંગ એકેડમી આપને શું પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઈડ કરશે એનું આપણે લાસ્ટમાં ડિસ્કસ કરશું. મિત્રો સબ્જેક્ટની વાત કરીએ તો સબ્જેક્ટમાં રીઝનિંગ. મિત્રો આપણે ગુજરાત સરકારની બધી પરીક્ષાઓમાં નામ એક સાંભળ્યું હોય, તર્ક શક્તિ, બરાબર? તો એ તર્ક શક્તિ મતલબ રીઝનિંગ છે. અને આ જે છે લોજિકલ થિંકિંગ વાળો સબ્જેક્ટ છે. 40 માર્કનું વેટેજ છે મિત્રો, 40 માર્કનું, બરાબર? બીજો સબ્જેક્ટ જે છે એ મેથ્સ, એનો સબ્જેક્ટનું વેટેજ છે 30 માર્કનું. મતલબ મેથ્સ અને રીઝનિંગ જે સબ્જેક્ટ છે એ ઓલરેડી ગુજરાત સરકાર દ્વારા સામાન્ય જ્ઞાન જે પ્રાથમિક કસોટીમાં ઘણી બધી જગ્યા હતું એમાંથી આ જે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ છે એમાં આ બંને સબ્જેક્ટનું વેટેજ સૌથી વધારે કરી દેવામાં આવ્યું છે. જે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની ભરતીઓ છે મિત્રો, બેન્કિંગ એકેડમી વર્ષોથી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની જે ભરતીઓની અંદર મેથ્સ, રીઝનિંગ, ઇંગ્લિશ આ બધા સબ્જેક્ટોને તૈયાર કરવામાં એક એક્સપર્ટ ફેકલ્ટીની ટીમ ધરાવે છે અને સારી રીતે વિદ્યાર્થીઓ ક્વોલિફાય થાય છે. તો આ એક બેન્કિંગ એકેડમી માટે, એના ફેકલ્ટીઓ માટે બહુ સારામાં સારી વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે કે રીઝનિંગ અને મેથ્સ સબ્જેક્ટ જે છે એનું સૌથી વધારે વેટેજ રાખવામાં આવ્યું છે. પછી ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી બંને 15-15 માર્કના સબ્જેક્ટો છે. તો ટોટલ મળીને આપણા માટે 100 માર્કનું પેપર છે અને 1 કલાકનો ટાઈમ આપવામાં આવશે અને ઓનલાઈન એક્ઝામ લેવામાં આવશે. મિત્રો અહીંયા આપણે એક વાત મારે કરવાની છે કે આ ઓનલાઈન એક્ઝામ જે છે એ એક દિવસમાં કે એક સાથે બધા વિદ્યાર્થીઓની નહીં હશે. ખાસ સાંભળવા જેવી વાત છે. આપણે ઘણા બધી જગ્યાએથી માહિતી ઓનલાઈન લીધી હશે પણ કદાચ આ મુદ્દો રહી ગયો હોય તો અહીંયા આપને ખાસ ડિટેલમાં સમજાવું છું. મિત્રો જ્યારે ક્યારેક 5 લાખ ફોર્મ ભરાય, 6 લાખ ફોર્મ ભરાય, ફોર્મ તો ઘણા ભરાશે ભાઈ. તૈયારી કરવા વાળા રિયલ સ્ટુડન્ટ 10% જ હોય. એટલે આપણે એવો ફોર્મ કેટલા ભરાય એનાથી કઈ લેવા દેવા નથી. આપણે તો 10% જે તૈયારી સારી કરે છે એવા સ્ટુડન્ટમાં આપણે આવીએ છીએ કે નહીં એ આપણું લેવલ ડિસાઈડ કરવાનું છે. મિત્રો ઓનલાઈન એક્ઝામ જે છે એ ક્યારે પણ અત્યાર સુધી જે અમને ઓનલાઈન એક્ઝામનો એક્સપિરિયન્સ છે એ પ્રમાણે ક્યારે પણ એક દિવસમાં એક જ ટાઈમ પર કોઈ પણ વિદ્યાર્થી, સારા વિદ્યાર્થીઓની એક સાથે લેવાય છે નહીં. મિત્રો આ એક્ઝામ કદાચ 7 દિવસ પણ ચાલે, 10 દિવસ પણ ચાલે અને 15 દિવસ પણ ચાલે. કેમ કે ઓનલાઈન એક્ઝામમાં જે સ્ટુડન્ટો બેસતા હોય એના માટે એક કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમની જે વ્યવસ્થા હોય એ લિમિટેડ હોય. એટલા માટે એક દિવસમાં 3 સ્લેબ પણ હોઈ શકે. કોઈનું 8 વાગે, કોઈનું 12 વાગે, કોઈનું 4 વાગે. પછી એવા 10 દિવસ પણ હોઈ શકે કે 10 દિવસ સુધી અલગ અલગ દિવસે બધાની પ્રિલિમ જ લેવાશે પણ બધા માટેનો ટાઈમ અને દિવસ અલગ અલગ હોઈ શકે. કેમ કે બધા માટે ઓનલાઈન વ્યવસ્થા એક સાથે 5 લાખ વિદ્યાર્થીઓની ઓનલાઈન વ્યવસ્થા કરવી મુશ્કેલ છે. હા, હવે અહીંયા પહેલો પ્રશ્ન એ થશે કે સાહેબ અલગ અલગ એક્ઝામ લેવામાં આવે અને અલગ અલગ શિફ્ટમાં લેવામાં આવશે, અલગ અલગ ટાઈમ પર લેવામાં આવશે તો બધાના પેપરનું શું? મિત્રો જ્યાં સુધી અમને એક્સપિરિયન્સ છે ઓનલાઈન એક્ઝામનો, લગભગ ગુજરાતમાં સૌથી મોટો એક્સપિરિયન્સ ધરાવીએ છીએ કે ઓનલાઈન એક્ઝામ પદ્ધતિમાં સારામાં સારું જો રિઝલ્ટ આપતા હોય બેન્કિંગ સેક્ટરની અંદર અને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની અંદર અને ગુજરાત સરકારમાં પણ ઓફલાઈનમાં પણ સારામાં સારું રિઝલ્ટ આપ્યું છે. સાથે સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓનલાઈન એક્ઝામનો અગર જો અમે એક્સપિરિયન્સ શેર કરીએ તો એમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક શિફ્ટ માટેનું પેપર જે છે એ અલગ અલગ હશે. ખાસ આ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે. દરેક એક્ઝામ માટે, દરેક શિફ્ટ માટે, દરેક દિવસ માટે પેપર પણ અલગ હશે. તો એના માટે ખાસ આપણે તૈયાર રહેવું પડશે. આપણે પહેલી શિફ્ટનું પેપરનો રિવ્યુ લઈ અને બીજી શિફ્ટને પેપરને સેમ આવશે એવું હશે નહીં. એટલે દરેક શિફ્ટનું પેપર અલગ અલગ હશે. 15 શિફ્ટમાં પેપર લેવાય કે 20માં લેવાય, દરેક શિફ્ટનું પેપર અલગ અલગ હશે. બીજી વાત દોસ્તો, હવે ઘણાને એમ થશે કે અલગ અલગ પેપર લેવાશે, અલગ અલગ દિવસે લેવાશે તો કટ ઓફ કેમ બનશે? તો કટ ઓફ કેમ બનશે? પાસિંગ માર્ક્સ કેમ ડિસાઈડ થશે? આ પેપર તમને ઘરે નહીં આપવામાં આવશે,
ઓનલાઈન જ લેવામાં આવશે, બરાબર. એટલા માટે એનો કટ ઓફ અને અલગ અલગ શિફ્ટમાં પેપરો જે લેવાશે એનો જે માર્ક્સ છે એ કેમ ડિસાઇડ થશે. ક્યારેક એવું પણ થાય પહેલી શિફ્ટનું પેપરનું લેવલ થોડુંક હાઈ હોય, બીજી શિફ્ટનું પેપરનું લેવલ થોડું ઇઝી હોય, ત્રીજી શિફ્ટનું પેપરનું લેવલ થોડું હાઈ હોય, તો એમાં વિદ્યાર્થીઓના કટ ઓફ કેમ ડિસાઇડ કરવા? વિદ્યાર્થીઓ માટે બહુ આસાનની વાત છે, એમાં જરાય ચિંતિત થવાની જરૂર નથી. આ વર્ષોથી આ પેટર્ન ચાલે છે. એમાં ગુજરાત સરકાર પણ આ પદ્ધતિથી વાકેફ છે અને એને નોટિફિકેશનમાં મેન્શન કરેલું છે કે કટ ઓફ કેમ બનશે એ હું તમને લાસ્ટમાં કહીશ, પણ આપણે રેડી રહેવું પડશે કે દરેક શિફ્ટ માટે પેપર અલગ અલગ હશે મિત્રો. તો આ વાત કરી આપણે પરીક્ષા પદ્ધતિની પ્રિલિમ એક્ઝામની. એમાં ખાસ નેગેટિવ માર્ક્સ જે છે એ 0.25 છે, મતલબ એક ખોટો પ્રશ્ન જે છે એના માટે 0.25 છે, બરાબર. હજી સરકારે અહીંયા એવું નથી કીધું કે જે પ્રશ્ન છોડશો એનું શું, એ જ્યારે પણ પરીક્ષા આવે ત્યારે એના માટે કંઈ પણ માહિતી આવે કોલ લેટરની અંદર તો એને ધ્યાનમાં રાખવાની. અત્યાર સુધી ગુજરાત સરકારમાં આપણે છોડવો હોય ને તો ટીક કરવાનો આપણે પ્રશ્ન જનરલી પદ્ધતિ હતી, પણ અહીંયા આપણે અત્યારે એવું કંઈ પણ ડિસાઇડ કરવામાં આવ્યું નથી. હશે તો એની માહિતી આપણા માટે આગળથી આવશે અને અમે પણ શેર કરશું. તો આ માઇનસ પદ્ધતિ છે. હવે મિત્રો આ ગ્રુપ એ અને ગ્રુપ બે ની કોમન એક્ઝામ છે, બંને માટે કોમન આપવાની છે. બીજું હવે વાત કરીએ મુખ્ય પરીક્ષાની. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો મુખ્ય પરીક્ષા જે છે એ ગ્રુપ એ અને ગ્રુપ બી માટે બંને માટે અલગ અલગ છે. ગ્રુપ એ ની મુખ્ય પરીક્ષા અલગ છે, ગ્રુપ બી ની અલગ છે. મિત્રો હવે પ્રશ્ન એ થશે કે હું બંને ગ્રુપ આપી શકું કે નહીં? મિત્રો પ્રાથમિક કસોટી તો બંને માટે સેમ છે, પણ તમે અત્યારે જ્યારે ફોર્મ ભરશો ત્યારે ફોર્મમાં જ તમારે સિલેક્ટ કરવાનું છે કે તમારે ગ્રુપ એ આપવી છે અથવા ગ્રુપ બી આપવી છે અથવા બંને આપવી છે. તો દરેક વિદ્યાર્થી ગ્રેજ્યુએટ હોય, ઓપોર્ચ્યુનિટી મળતી હોય તો એક બેનો સવાલ જ નથી. આપણે એ અને બી બંને સિલેક્ટ કરવાના છે. જે વિદ્યાર્થીઓ બંને માટે એક્ઝામ આપવા માંગતા હોય એને બંને સિલેક્ટ કરવાના. કેમ? પ્રાથમિક તો બંને માટે સેમ હશે, મુખ્ય પરીક્ષા અલગ અલગ હશે. એટલે ખાસ ધ્યાન જોવાનું કે આપણે ખાલી એ ગ્રુપ સિલેક્ટ ના થઈ જાય, બી ના થઈ જાય. વધારે વિદ્યાર્થીઓ બંને એક્ઝામ આપશે એટલે આપણે બંને આપી શકશું, ખાસ ધ્યાન દેવાનું. હવે ગ્રુપ જે એ છે એ એટલે કઈ? તો કે સિનિયર ક્લર્ક, હેડ ક્લર્ક, પછી આપણે આસિસ્ટન્ટ ટ્રાઇબલ ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર, આ જે ભરતી પરીક્ષાઓ હતી તો આ બધી ભરતી પરીક્ષાઓ જે છે એ જે છે થોડી ક્લાસ 3 ની ઉપર લેવલની ભરતી છે. તો એના માટે જે મુખ્ય પરીક્ષા છે એ કેવી છે? તો કે ડિસ્ક્રિપ્ટિવ છે, મતલબ લેખિત છે, જેમાં આપણે લેખિત પરીક્ષા આપવાની છે અને આ ઓનલાઈનની હશે. આ ઓફલાઈન એક્ઝામ છે, પેપરની અંદર લખવાનું છે. ઓબ્જેક્ટિવ એક્ઝામ હતી પ્રાથમિક વાળી, એટલા માટે એ ઓનલાઈન હતી. હજી ગ્રુપ બી ની મુખ્ય પરીક્ષા હું ડિસ્કસ કરીશ કે ઓનલાઈન છે કે ઓફલાઈન, આગળ આવશે. પણ આ એક્ઝામ ઓફલાઈન છે. જેમ આપને ખબર હોય ડેપ્યુટી મામલતદાર, સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર, એના પછી જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 ની જે એક્ઝામો ડિસ્ક્રિપ્ટિવ આવે છે એવી જ એક્ઝામ પેટર્ન કરી દીધી છે. એટલે મિત્રો હવે અલગ અલગ એક્ઝામ તૈયાર કરવાનો, અલગ અલગ આપણે ભરમાવાની જરૂર નથી. આપણે દરેક ભરતી પરીક્ષા માટે હવે લગભગ કોમન પરીક્ષા થઈ ગઈ છે. તો અહીંયા જો મુખ્ય પરીક્ષામાં આપણી પાસે 3 વિષયો આવશે મિત્રો. 3 વિષયોમાં એક ગુજરાતી, તો કે ગુજરાતી વિષય જે છે એ આપણે લેખિતમાં આવશે. તો લેખિતમાં શું આવે? પત્ર લેખન આવે, વ્યવહાર લેખન આવે, આલેખન બી આવે, પછી આપણે જે પેરેગ્રાફ આપ્યો હોય એના પ્રશ્નોના આન્સર લખવાના પણ આવે, નિબંધ લેખન પણ આવશે, ચર્ચાપત્ર પણ આવશે. તો આ જે છે ઓલરેડી તમે 6 થી 10 ધોરણની અંદર ભણી ચૂકેલા છો. તો આ જ તૈયાર કરવાનું છે, કોઈ નવું નથી. બસ આપણે આ એક્ઝામ માટે તૈયાર થવાનું છે. બીજો સબ્જેક્ટ સેમ કયો? તો કે ઇંગ્લિશ. જેમ ગુજરાતી છે એમ અહીંયા લેટર રાઇટિંગ, રિપોર્ટ રાઇટિંગ, એસે પ્લસ ચર્ચાપત્ર, બરાબર. તો આ બધું જ જે છે ટોપિકો એ બધા જ અહીંયા જે હશે એ અહીંયા શું આવશે? તો કે ઇંગ્લિશની અંદર આવશે. અને ત્રીજો સબ્જેક્ટ જે છે એ જનરલ સ્ટડીઝ છે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓને એવું હતું કે આપણે સામાન્ય જ્ઞાનથી છુટકારો મળી જશે. ના, એ નહીં મળશે. પણ પ્રાથમિક કસોટીની અંદર આપણે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળમાં પ્રાથમિક કસોટીમાં સામાન્ય જ્ઞાન નથી. એનો મતલબ એવો નથી કે ભણવાનું નથી, ભણવું તો પડશે જ. કેમ કે મુખ્ય પરીક્ષામાં 150 માર્કનું આપણું સામાન્ય જ્ઞાન છે અને સામાન્ય જ્ઞાનના મુખ્ય જે વિષયો છે એ આપણે ઘણી વખત જાણતા હોય. ગુજરાતનો ઇતિહાસ, ભારતનો ઇતિહાસ, ગુજરાતની ભૂગોળ, ભારતની ભૂગોળ, બંધારણ, સાહિત્ય, પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન, સાયન્સ છે, કરંટ અફેર્સ છે. આ જે મુખ્ય વિષયો જે છે એ બધા જ મુખ્ય વિષયોને અહીંયા ડિસ્ક્રિપ્ટિવની અંદર પૂછવામાં આવશે. 150 માર્કનું ડિસ્ક્રિપ્ટિવ છે અને આ બંને સબ્જેક્ટ પણ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ છે. 350 માર્કની આપણી મુખ્ય પરીક્ષા છે. દરેક માટેનો ટાઈમ અહીંયા લખ્યો છે. તો આપણે ખાસ ત્યાં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારું ધ્યાન દોરવાનું કે આ જે છે ગ્રુપ એ માટેની મુખ્ય પરીક્ષા છે જેમાં ડિસ્ક્રિપ્ટિવ આવશે, બરાબર. હવે આગળ વાત કરીએ મિત્રો કે આપણે ગ્રુપ બી માટેની જે મુખ્ય પરીક્ષા છે. મુખ્ય પરીક્ષા હવે બંને ગ્રુપ માટે છે, પણ
ગ્રુપ બી જેમ કે જુનિયર ક્લર્ક અને આસિસ્ટન્ટ ડેપો મેનેજર આપણે ડિસ્કસ કરેલું, તો એમાં જે છે એ ગ્રુપ બી માટેની જે એક્ઝામ છે એ ઓબ્જેક્ટિવ છે, અહીંયા ડિસ્ક્રિપ્ટિવ નથી. હવે કોઈ વિદ્યાર્થી માનો કે પ્રાથમિક કસોટીની અંદર જે વિદ્યાર્થીઓ પાસ થશે અને જેને બંને ગ્રુપ સિલેક્ટ કર્યા હશે ફોર્મમાં, એને બંને મેઇન્સ એક્ઝામ આપી શકશે, બંને આપી શકશે, કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ગ્રુપ એ ની અલગ આપી શકશો, એ બંને અલગ અલગ દિવસે લેવાશે અને ગ્રુપ બી ની અલગ દિવસે લેવાશે. એટલે ખાસ કોઈને એવું ના થાય કે એક જ દિવસે બંને લેવાય તો મારે શું કરવું, તો એ સરકારે પહેલેથી કીધું છે, નોટિફિકેશનમાં કીધેલું છે કે તમે બંને ગ્રુપની એક્ઝામ આપી શકશો, પણ ફોર્મ ભરો ત્યારે બંને ગ્રુપ સિલેક્ટ કરવા જરૂરી છે. જો તમે સિલેક્ટ ના કર્યું હશે તો પ્રિલિમ પછી સિલેક્ટ કરવું મુશ્કેલ છે, પોસિબલ જ નથી અને એ ઓપ્શન પણ નહીં મળશે. એટલે ઓનલાઈન ફોર્મમાં ખાસ ધ્યાન દેવું. હવે જે ગ્રુપ બી ની જે પરીક્ષા છે એ ઓબ્જેક્ટિવ છે. તો મિત્રો હવે સરકારે ફાઇનલ જ કરી લીધું છે કે કોઈ પણ ઓનલાઈન એક્ઝામ, કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટિવ એક્ઝામ હશે, ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની ઓબ્જેક્ટિવ એક્ઝામ ઓનલાઈન લેવાશે. એટલે અહીંયા ખાસ ધ્યાન દેવાનું છે કે ગ્રુપ બી ની જે મુખ્ય પરીક્ષા છે, જુનિયર ક્લર્ક એટલે બિન સચિવાલય અને આસિસ્ટન્ટ ડેપો મેનેજર, એની મુખ્ય પરીક્ષા જે છે એ ઓનલાઈન લેવામાં આવશે પાછી. મતલબ પહેલી ઓનલાઈન હતી, અહીંયા ડિસ્ક્રિપ્ટિવ હતી આગળની ગ્રુપ એ વાળી, એટલે ઓફલાઈન અને આ ઓનલાઈન. એમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલા માર્ક્સનું પેપર? 200 માર્કનું પેપર છે અને 120 મિનિટનો ટાઈમ છે. એટલે અહીંયા પૂરતો સમય છે અને માર્ક્સ પણ છે. ઇંગ્લિશ જે આપણે ડિસ્કસ કર્યું પણ આ ઓબ્જેક્ટિવ છે. ગુજરાતી, પોલિટી છે, પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન છે, અલગ અલગ ગુજરાત સરકારના કોઈ એક્ટ હોય એ પણ છે અહીંયા સાથે સાથે હિસ્ટ્રી મતલબ ઇતિહાસ, ભૂગોળ, કલ્ચર, સંસ્કૃતિ, ઇકોનોમી, એન્વાયરમેન્ટ પર્યાવરણ, સાયન્સ અને ટેક પ્લસ કરંટ અફેર્સ અને રીઝનિંગ, કરંટ અફેર્સ પ્લસ રીઝનિંગ એટલે થિંકિંગ વાળા પ્રશ્નો, બરાબર. અને 7મું રીઝનિંગ પાછું મિત્રો અહીંયા જોજો 40 માર્કનું પાછું રીઝનિંગ આવ્યું છે. 80 માર્કનું રીઝનિંગ છે ગ્રુપ બી માટે, બરાબર. અને ગ્રુપ એ માટે પહેલા પેપરમાં જ છે. એટલે ખાસ આ સબ્જેક્ટો મેથ્સ અને રીઝનિંગ જે છે એને આપણે સ્ટ્રોંગલી તૈયાર કરવા પડશે, જરા પણ કચાશ નહીં છોડીએ. એના માટે બેન્કિંગ એકેડમીની ટીમ આપણે જરૂર દર વખતે ક્લાસીસ શેડ્યુલ જે છે ઓફલાઈનના ત્યાં પણ સપોર્ટ કરશે અને ઓનલાઈનમાં જે પણ મેક્સિમમ માહિતી મળતી હશે અને વિદ્યાર્થીઓને કેમ સારી રીતે તૈયાર થાય એની માટે વખત જ આપણી ટીમ તૈયાર રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 200 માર્કનું પેપર છે, ઓબ્જેક્ટિવ પેપર છે અને 120 મિનિટનો ટાઈમ મળશે અને આ એક્ઝામ ઓનલાઈન લેવાશે. ખાસ અગત્યની વાત, તો આ બધા સબ્જેક્ટો તો અત્યારે કોઈ પણ વિદ્યાર્થી તૈયાર કરતા હોય, હા એ વસ્તુ છે કે પ્રિલિમ પહેલા આપણે વધારે ફોકસ કરશું મેથ્સ, રીઝનિંગ, ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતીને, પણ સાથે સાથે સામાન્ય જ્ઞાનને પણ થોડું ફોકસ કરતું જવું પડશે. ઓનલાઈન એક્ઝામ છે મેઇન્સની અહીંયા, અને પહેલામાં બી મુખ્ય પરીક્ષા પહેલામાં સામાન્ય જ્ઞાન છે જ, ભલે ડિસ્ક્રિપ્ટિવ હોય તો એ પણ અહીંયા ફાયદો આપને થશે જ. તો મિત્રો ખાસ અહીંયા મેં તમને પ્રિલિમ્સ અને મુખ્ય પરીક્ષાની જે મુખ્ય વાતો છે એ આપને કરી. હવે આગળ જોઈએ કે બીજા કેટલા એવા મુદ્દાઓ છે કે જે આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવા. મિત્રો આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, આવા મુદ્દાઓ જે છે નોટિફિકેશનમાં ક્યાંય ના ક્યાંય સંક્ષિપ્તમાં લખ્યા હોય પણ બહુ અગત્યના મુદ્દાઓ છે જે આપણે કદાચ ક્યાંય ના ક્યાંય મેળવી ના શક્યા હોય, તો અમે પૂરો પ્રયાસ કર્યો છે કે આપને દરેક મુદ્દાનું ક્લેરિફિકેશન મળે. મિત્રો પરીક્ષા ફી જે છે દર વખતે ઘણી વખત જે છે એ ઓનલાઈન ભરવાની હોય, ક્યારેક ઓફલાઈન ભરવાની હોય, પણ આમાં આપણે પરીક્ષા ફી જે છે ફોર્મમાં એ ઓનલાઈન જ ભરવાની છે, ઓફલાઈનનો કોઈ મોડ નથી. જ્યારે પણ તમે ફોર્મ ભરશો તો ફોર્મ ભરતી વખતે આગળના જ્યારે તમારા સ્ટેપ આવશે ત્યાં ઓપ્શન આવશે જ. એટલે પરીક્ષા ફી જે છે એ ઓનલાઈન છે અને લગભગ કોઈ માટે 500 છે અને કોઈ માટે 400 છે. ઘણા લોકો એવા વિચાર કરતા હોય કે આ 500 રૂપિયા 400 રૂપિયા પાછા આપવામાં આવે, ક્યારે આપશે, એવા વિચારો સાથે ગવર્મેન્ટ જોબ ના મળે. આપણે સારી રીતે તૈયાર કરી અને સારી રીતે એક્ઝામ આપવાની. 500 રૂપિયાની પાછળ આપણે 2 મીંડા લગાડવાના છે. 500 રૂપિયાથી આપણે એક્ઝામ ફી ભરતા નથી. આ જોબ માટેની એક્ઝામ છે. બીજી મોટી વાત વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણા વિદ્યાર્થીઓને એ ના ખબર હોય કે આ જે ભરતી પરીક્ષાઓની જે પોસ્ટ છે અલગ અલગ, એના માટે પગાર ધોરણ શું છે. તો ગુજરાત સરકારના વખતો વખત જે ફિક્સ 5 વર્ષ માટેનો જે પગાર ધોરણ છે એ દર વખતે એપ્લાય થતું હોય છે. અને ફિક્સ મતલબ એવો નથી કે 5 વર્ષ સુધી સરકાર વધારતી નથી. સરકાર વખતો વખત એમાં 1-2 વર્ષે કંઈ ના કંઈ બેઝિકમાં પણ વધારા કરે છે. તો 26,000 થી લઈને જુનિયર ક્લર્ક મતલબ 26,000 થી લઈને
49,600 સુધીનો પે સ્કેલ છે. ગુજરાત સરકારે એની નોટિફિકેશનની અંદર ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા એમાં આપવામાં આવેલું છે. ક્લિયર આપ એમાં જોઈ શકશો. દરેક પોસ્ટ માટે અલગ અલગ પગાર પે સ્કેલ છે. 5 વર્ષ માટે ફિક્સ છે. પછી તમને જે તે સરકારના પગાર પંચ પ્રમાણે તમને જે આખું સેલરી સ્ટ્રક્ચર છે એ એપ્લાય કરવામાં આવતું હોય. પણ આમાં પણ 5 વર્ષમાં ઘણી વખત ચેન્જ થઈ ગયા છે. પહેલા 14,000 હતો, પછી 19,500 થયો અને હવે અત્યારે બેઝિક 26,000 ચાલે છે દરેક પોસ્ટ માટેનો. બીજું મિત્રો, આ મુદ્દો જે છે એ ઓલરેડી મેં ડિસ્કસ કરી દીધો છે કે ટીવાયના વિદ્યાર્થીઓ અથવા અત્યારે ફાઇનલ યરના વિદ્યાર્થીઓ હશે તો એ વિદ્યાર્થીઓ ફોર્મ ભરી શકશે નહીં. ખાસ ધ્યાન દેવાનું. ફોર્મ ભરી દઈએ પછી આપણે એમ થાય, કોઈને એમ થાય કે એક્ઝામ તો જૂનમાં આવવાની છે, પણ અત્યારે સરકારે જે ડેડલાઇન તારીખ લખી છે એ મેં ઓલરેડી તમને કહી દીધી 31/1/2024. એના પછી ખાસ મિત્રો, પ્રાથમિક પરીક્ષા જે તમે આપશો એ ઓનલી સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ છે. મતલબ ખાલી વિદ્યાર્થીઓને સ્ક્રીનિંગ કરવા માટેની ટેસ્ટ છે. મતલબ પ્રાથમિક કસોટીના જે માર્ક્સ છે એ તમારું જે ફાઇનલ સિલેક્શનનું મેરિટ આવશે એમાં ઉમેરવામાં આવશે નહીં. આ સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ છે. બધી જ જગ્યાએ લગભગ જ્યાં ઓનલાઈન એક્ઝામો લેવાય છે ત્યાં બધે જ જનરલી પ્રાથમિક કસોટી જે છે એ સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ તરીકે હોય છે. એટલા માટે અહીંયા મેરિટમાં મૂકવામાં આવશે નહીં. ગ્રુપ એ હોય કે ગ્રુપ બી હોય, આપનું જે મેરિટ છે એ મુખ્ય પરીક્ષાના આધારે જ નક્કી થશે. બીજી વાત આગળ મિત્રો, ગ્રુપ એ અને ગ્રુપ બી ની પસંદગી, મતલબ જે હમણાં જ મેં પોઈન્ટ આપને કીધો કે તમારે અત્યારે જ્યારે ફોર્મ ભરો ત્યારે ગ્રુપ એ અને ગ્રુપ બી ની પસંદગી કરવાની છે. વધારે વિદ્યાર્થીઓ બંને ગ્રુપની પસંદગી કરશે. કેમ કે બંને ઓપ્શન મળે છે તો આપને શું તકલીફ હોય. એટલે બંને ગ્રુપ, મારું સજેશન એવું છે કે મોસ્ટ ઓફ વિદ્યાર્થીઓ લગભગ ગ્રુપ બી જ પસંદ, ગ્રુપ એ અને બી બંને પસંદ કરશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ, કે પ્રાથમિક પરીક્ષા પાસ કર્યા પછી ગ્રુપ એ, ગ્રુપ બી અથવા બંને ગ્રુપની મેઇન્સ પરીક્ષા આપી શકાશે. મિત્રો આપી શકાશે પરીક્ષા, પણ સિલેક્ટ, જે મેં પહેલા જ કહું છું કે સિલેક્ટ તમારે અત્યારથી કરવાનું છે અને બંનેની તમે મુખ્ય પરીક્ષા આપી શકશો. હવે કોઈ એવું થાય કે સર હું બંનેમાં પાસ થઈ ગયો, ગ્રુપ એમાં પણ થઈ ગયો અને ગ્રુપ બીમાં પણ થઈ ગયો, બરાબર, તો મારે શેમાં લેવાનું? તો જે સારી પોસ્ટ હોય, સારી જગ્યા હોય અને સારું પગાર ધોરણ હોય એ સિલેક્ટ કરવાનું આપણે. હા, પણ સૌથી મોટી વાત કે ગ્રુપ એ ની અંદર લગભગ 18 પ્રકારની જગ્યાઓ છે. તો એ 18 પ્રકારની જે જગ્યાઓ છે એ 18 આપણે સિલેક્ટ નહીં થશું. એમાં કોઈ પણ એક પોસ્ટ મળશે, એ આગળ જઈને તમને સરકાર લગભગ પ્રેફરન્સ ચૂઝ કરવાનું કહેશે. ગ્રુપ એ ની પોસ્ટો જે છે એમાં પણ અને ગ્રુપ બી ની પોસ્ટ છે એમાં પણ તમને ચોઇસ ફિલઅપ કરવાનું કહેશે. એટલે સિનિયર ક્લર્ક તમે પહેલું મૂક્યું હોય, તમને સિનિયર ક્લર્ક મળી ગયું તો બીજી પોસ્ટો તમને મળશે નહીં. આનાથી શું ફાયદો થશે મિત્રો? ઘણી વખત 2-5 વર્ષથી આપણે જો જોતા હોય તો જે સિનિયર ક્લર્કમાં સિલેક્ટ થયા હોય એ હેડ ક્લર્કમાં પણ થાય અને એ પછી આસિસ્ટન્ટ ટ્રાઇબલ ડેવલપમેન્ટ ઓફિસરમાં પણ થાય. એને લીધે એ જાય તો એકમાં જ, પણ પેલી જે જગ્યાઓ ખાલી થઈ જાય એ જે મુદ્દો હતો એ હવે સોલ્વ થઈ જશે અને એક સાથે વધારે વિદ્યાર્થીઓને ચાન્સ મળશે. હા, તો એનાથી શું ફાયદો થશે કે વિદ્યાર્થીઓની ઓપોર્ચ્યુનિટી વધશે અને સિલેક્શન વધશે. તો પ્રાથમિક કસોટીમાં આપણે અત્યારે ફોર્મમાં જ સિલેક્ટ કરવાનું છે ગ્રુપનું, એ આપણે ઘણી વખત ડિસ્કસ કરી લીધું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ વાત કરીએ કે મુદ્દાઓ બીજા કયા કયા છે જે આપણે ધ્યાન રાખવાના છે. ખાસ ક્લાસ 3 ની કોઈ પણ પરીક્ષામાં, હા, કે આ ઘણા વિદ્યાર્થીઓને એ પણ ના ખબર હોય કે આમાં ઇન્ટરવ્યુ છે કે નહીં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાત સરકાર દ્વારા લગભગ ઘણા વર્ષો ત્યાં ક્લાસ 3 ની કોઈ પણ પરીક્ષા માટે ઇન્ટરવ્યુ જે છે એ હટાવી દેવામાં આવ્યા છે. પછી એ જીપીએસસી ની કોઈ જગ્યાઓ હોય, ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની હોય કે પંચાયત બોર્ડની હોય કે પોલીસ ભરતી બોર્ડની, ક્લાસ 3 ની અથવા તો એનાથી નીચેની કોઈ પણ પોસ્ટ હોય તો એના માટે ઇન્ટરવ્યુ છે નહીં. એનો મતલબ શું કે આપણું જે મેરિટ ડિસાઇડ થશે એ મુખ્ય પરીક્ષાના આધારે ડિસાઇડ કરવામાં આવશે. બીજું મિત્રો, ફોર્મ ભરવામાં એક અગત્યનો મુદ્દો, ઘણી વખત ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ જે છે એ ફોર્મ ભરી દેતા હોય, અત્યારે એની પાસે કાસ્ટ સર્ટિફિકેટ જે છે એસટી એસસી માટે તો પાછું રિન્યુ ના કરવાનું હોય, પણ સૌથી અગત્યની વાત, જે ઓબીસી ના વિદ્યાર્થીઓ છે અને ઈડબ્લ્યુએસ ના વિદ્યાર્થીઓ છે એને ખાસ અત્યારે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ નથી કરવાના, પણ આપણું જે કાસ્ટ સર્ટિફિકેટ છે એના માટે ડેટ લખેલી છે કે કઈ ડેટ થી લઈને કઈ ડેટ સુધીમાં તમે એને કાઢેલું હોવું જોઈએ. કેમ કે દર 3 વર્ષે આ સર્ટિફિકેટ જે છે, ઓબીસી માં 2 સર્ટિફિકેટ આવશે, એક ઓબીસી નું કાસ્ટ અને બીજું નોન ક્રિમિનલ. તો નોન ક્રિમિનલ સર્ટિફિકેટ જે છે એ લગભગ હવે સરકાર 3 વર્ષે જે છે એ રિન્યુ કરે છે. અને ઈડબ્લ્યુએસ માટે પણ આ જ છે, તમારું ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ ભલે બદલતું હોય પણ જે ઈડબ્લ્યુએસ સર્ટિફિકેટ છે એ પણ રિન્યુ કરવાનું જરૂરી છે.
અને ખાસ એમાં ડેટ લખેલી છે, એ તમે વાંચજો નોટિફિકેશનની અંદર કે કઈ તારીખથી લઈને કઈ તારીખમાં કાઢેલું હોવું જોઈએ. કેમ કે જો તમે એ અત્યારે નહીં કાઢ્યું હોય અને પછી જ્યારે તમે ફોર્મ ભરી દેશો અને પછી તમે જ્યારે કાઢશો તો એમાં ડેટ મિસમેચ થશે તો તકલીફ આવશે. એટલે ખાસ ધ્યાન દેજો કે ડેટ લખેલી છે, ઓનલાઈન એપ્લાય કરવાની જે પદ્ધતિ આપી છે સરકારે એમાં ડેટ લખી છે, એટલે વાંચીને પછી ફોર્મ ભરજો. અત્યારે ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના નથી, બરાબર, પણ એની માહિતી જે છે અને એનો નંબર જે છે એ તમારે ત્યાં અપલોડ કરવાનો છે, સાથે ફોર્મમાં ફિલઅપ કરવાનો છે. એટલે ખાસ ધ્યાન રહેજો કે તમારું સર્ટિફિકેટ જે છે એ હાલની તારીખમાં શું હોવું જોઈએ, વેલિડ હોવું જોઈએ, એક્સપાયર નહીં થઈ ગયું હોવું જોઈએ. ST/SC માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો રિન્યુ કરવાની જરૂર ના હોય, એક જ વાર નીકળે છે, બરાબર. બીજી વસ્તુ, હવે ઓનલાઈન એક્ઝામ પેટર્ન. તો ઓનલાઈન એક્ઝામ પેટર્ન વિશે તો આપણે ઘણી બધી વાત કરી લીધી મિત્રો, કે ક્યારે કેમ લેવાશે, શું હશે, શિફ્ટમાં કેમ હશે, કઈ રીતના હશે, એ બધી વાત કરી. પણ સૌથી મોટી વાત મિત્રો જે મેં કીધું હતું કે હું સમજાવીશ કે કટ ઓફ કેમ બનશે. નોર્મલાઇઝેશન પદ્ધતિથી કટ ઓફ બનાવવામાં આવશે. એનો મતલબ શું? કેમ કે મેં હમણાં જ કીધું હતું કે અલગ અલગ 15 દિવસ સુધી અલગ અલગ શિફ્ટમાં એક્ઝામ જો ચાલે તો બધાના પેપર અલગ હશે. કોઈના પેપરમાં 10 માર્ક્સનું લેવલ થોડુંક હાઈ હોય, મતલબ માર્ક્સ પેપરનું લેવલ હાઈ હશે, કોઈ પેપરની અંદર પેપરનું લેવલ થોડું ઈઝી હશે. તો વિદ્યાર્થીઓને એક ચોક્કસ ન્યાય મળે એટલા માટે આ નોર્મલાઇઝેશન પદ્ધતિ છેલ્લા 10 થી 12 વર્ષથી ઓલરેડી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની બેંકોની જોબની અંદર જે એક્ઝામ લેવાય છે એમાં ઓલરેડી એપ્લાય છે. એક પણ વિદ્યાર્થીઓને ક્યારેય અન્યાય થતો નથી. પણ આમાં શું હશે સમજાવું છું. તમારે વાંચવો હોય આ વર્ડ તો એ સરકારે ક્લિયર મેન્શન કર્યો છે પેજ નંબર 26 ની અંદર કે નોર્મલાઇઝેશન પદ્ધતિથી કટ ઓફ બનાવવામાં આવશે. એનો મતલબ શું? એક્ઝામ્પલ આપું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે માનો કે 10 પેપર બને, 15 પેપર બનશે કે 20 પેપર બને અલગ અલગ શિફ્ટ પ્રમાણે, તો એ દરેક પેપરનું લેવલ જે છે ડિફિકલ્ટી લેવલ સરકાર દ્વારા અને સરકારના જે નોલેજેબલ પર્સનો હશે તે દ્વારા એને ડિસાઇડ કરવામાં આવશે. અને એ ડિફિકલ્ટી લેવલ દ્વારા ડિસાઇડ કરેલા જે પેપરો છે એને જ્યારે ફાઇનલ કટ ઓફ બનશે તો જેના ડિફિકલ્ટી પેપરનું લેવલ જેનું ડિફિકલ્ટ હશે અને જેનું ઈઝી હશે એને બંનેના માર્ક્સને નોર્મલાઇઝ કરવામાં આવશે પર્સન્ટેજના અને પર્સન્ટાઇલના રેશિયો પ્રમાણે. કેમ કે દરેક વિદ્યાર્થીઓને યોગ્ય રીતે માર્ક્સ આપી શકે એટલા માટે. હવે ડિફિકલ્ટી લેવલને મેન્ટેન કેમ કરવામાં આવે? તો મિત્રો એ જે પ્રશ્નોનું જે લેવલ છે, તમે બી અગર જો સારી તૈયારી કરી હોય ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો તમે જ્યારે 25 પેપર આપશો ને તો તમે કોઈ પણ 25 પેપર આપશો ને અહીંથી, મારો કે બેન્કિંગ એકેડમીના 25 પેપર આપ્યા તો તમે 25 પેપરમાં કયું ઈઝી છે એ પણ કહી દેશો, કયું મીડિયમ લેવલનું છે એ પણ કહી દેશો અને કયું હાઈ લેવલનું છે એ પણ તમે કહી દેશો. તો એ સરકાર અને એજન્સી જાતે ડિસાઇડ કરશે કે કયા પેપરનું ક્યુ લેવલ છે અને એના પ્રમાણે કોઈ શિફ્ટના પેપર ઈઝી હશે તો એનું માર્ક્સનું નોર્મલાઇઝેશન કરવામાં આવશે, મતલબ નીચે લાવવામાં આવશે. અને કોઈ પેપરનું લેવલ અગર હાઈ હશે તો એના માર્ક્સનું નોર્મલાઇઝેશન પર્સન્ટાઇલ પદ્ધતિથી અને પર્સન્ટેજ પદ્ધતિથી ઉપર લાવવામાં આવશે. એને નોર્મલાઇઝેશન કહેવામાં આવે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક અમારા નોલેજ પ્રમાણે માહિતી શેર કરીએ છીએ. આગળ જઈને વખત સરકાર દ્વારા ક્લેરિફિકેશન આપવામાં આવશે. પણ આ અમે એક અમારો એક્સપિરિયન્સ શેર કરીએ છીએ, એટલે આને ફાઇનલ માનવું નહીં. પણ અત્યાર સુધી નોર્મલાઇઝેશન સિસ્ટમ જે છે એ આ પ્રમાણે ચાલેલી છે. એટલે આ બહુ અગત્યનો મુદ્દો છે. કઈ શિફ્ટમાં કેવું પેપર આવે એનાથી તમારે ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. આપણે ખાસ તૈયારી કરીને જવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કટ ઓફની વાત કરીએ તો કટ ઓફ માટે એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે જે કટ ઓફ છે એ તો પહેલેથી ડિસાઇડેડ તો ના જ હોય. વેકેન્સી પ્રમાણે, વિદ્યાર્થીઓના લેવલ પ્રમાણે અને પરીક્ષા પદ્ધતિની લેવલ પ્રમાણે કટ ઓફ ડિસાઇડ થતો હોય. પણ આમાં એવું ક્લિયર કહેવામાં આવ્યું છે કે કટ ઓફ તો ડિસાઇડ કરવામાં આવશે, ચાલો કે 55 આવ્યો કે 50 આવ્યો કે 60 આવ્યો. પણ મિત્રો માનો કે સમજો કે કોઈ એક પોસ્ટ આપણે લઈ લઈએ સિનિયર ક્લર્ક, એમાં 500 જગ્યાઓ છે, બરાબર. સરકારે અત્યારે એવું કીધું છે કે પ્રાથમિક કસોટીમાંથી મુખ્ય પરીક્ષા માટે 7 ગણા વિદ્યાર્થીઓને જે તે પોસ્ટની વેકેન્સી છે એના માટે 7 ગણાને સિલેક્ટ કરવામાં આવશે. તો 7 ગણા મતલબ એક એક્ઝામ્પલ આપું, 500 પોસ્ટ છે 7 ગણા, બરાબર, એટલે આપણે 3500 વિદ્યાર્થીને સિલેક્ટ કરવાના છે. હવે માનો કે કટ ઓફ બને છે 42 માર્ક્સ. કેટલો કટ ઓફ બને છે? 42 માર્ક. પણ માનો કે કોઈ વિદ્યાર્થીઓ એમાં 40% ઓછા હશે તો એ કટ ઓફમાં એને લેવામાં નહીં આવશે. ભલે વેકેન્સી ખાલી રહેશે એ ચાલશે. અને કેટેગરી વાઇઝ જે કટ ઓફ છે એ પછી ઓબીસી હોય, એસટી હોય, ઈડબ્લ્યુએસ હોય અને મહિલાઓ માટે જે છે એ કટ ઓફ જનરલી સરકાર દર વખતે અલગ અલગ બનાવતી હોય છે. તો એ બધા કેટેગરી વાઇઝ કટ ઓફો અલગ જ બનવાના છે. પણ
કેટેગરી વાઇઝ જે ક્વોલિફિકેશન છે એમાં ક્લિયર સરકારે કીધું છે કે અમારો કટ ઓફ ભલે કેટલો પણ નીચે જાય પણ 40% ઓછા માર્ક્સ વાળાને લેવામાં આવશે નહીં. તો એ પોસ્ટ માટે ફાઇનલ પછી નેક્સ્ટ સિલેક્શન આવશે. તો ખાસ તો અહીંયા 40% મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ છે. બીજું 7 ગણા વિદ્યાર્થીઓને સિલેક્ટ કરવામાં આવશે. 7 ગણા મતલબ જે તે પોસ્ટ છે બરાબર, ગ્રુપ એ અને ગ્રુપ બી બરાબર, એમાં 7 ગણા મતલબ સમજો કે એક્ઝામ્પલ આપણે 2300 સમથિંગ પોસ્ટ હતી એના 7 ગણા પાસ થશે, અને ગ્રુપ એ માટે બી અને બંને હશે તો બંનેને કમ્બાઈન કરીને પાસ કરવામાં આવશે, પણ 7 ગણા વિદ્યાર્થીઓને પાસ કરવામાં આવશે. અને ઇન્ટરવ્યુ વાળી તો આપણે વાત કરી દીધી મિત્રો કે ઇન્ટરવ્યુ વાત કરી, પણ આ આપણો એક સળગતો મુદ્દો છે ગુજરાત સરકારની બધી એક્ઝામમાં કે વેઇટિંગ લિસ્ટ ક્યારે આવશે બરાબર. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ મહેનત સારી કરી હોય પણ કોઈ ના કોઈ ક્યારેક નસીબ પણ કહેવાય. નસીબ કોને કહેવાય મિત્રો? 7-8 એક્ઝામ આપી હોય ને, દરેક એક્ઝામમાં 1-2 માર્ક્સથી રહીએ ને એને નસીબ કહેવાય. 100 માંથી કટ ઓફ 60 આવ્યો હોય ને એમાં આપણે 35 આવ્યા હોય ને એને નસીબ ન કહેવાય. એને વેઇટિંગ લિસ્ટની વાટ નહીં જોવાની, એને બીજી પરીક્ષાની વાટ જોવાની બરાબર. વેઇટિંગ લિસ્ટની કોણે વાટ જોવાની? જેને એવું લાગે કે હું 1-8 માર્ક્સ 1/2 માર્ક્સથી રહી ગયો હોય એ જોવે જ સારી વાત કહેવાય. પણ આમાં સરકારે એ મુદ્દો હટાવી દીધો છે કે પરીક્ષામાં ફાઇનલ સિલેક્શન એકવાર થઈ જાય બરાબર પછી કોઈ પણ પ્રકારનું વેઇટિંગ લિસ્ટ બહાર પાડવામાં આવશે નહીં. આપણે વેઇટિંગમાં રહેવાનું નથી, આપણે ફાઇનલ સિલેક્શન માટે તૈયારી કરવાની છે, વેઇટિંગમાં વાટ જોવાની નથી. એનાથી આગળ વાત મિત્રો, અહીંયા એક ખાસ જનરલી ઘણી બધી એક્ઝામોની અંદર સ્પેશિયલી પોલીસ એક્ઝામમાં આનો ફાયદો મળતો હતો અત્યાર સુધી. આમાં પણ સરકારે મેન્શન કર્યું છે કે જે સ્પોટ કોટાના વિદ્યાર્થીઓ છે, ઘણી વખત ઘણી સારી એને મહેનત કરી હોય પણ આગળ ઓપોર્ચ્યુનિટી ઓછી મળી હોય પણ એને એક લેવલ પર એની સ્પોર્ટની એક્ટિવિટીઝને ડેવલપ કરી હોય, તો એવા વિદ્યાર્થીઓ કે જે રાષ્ટ્રીય કંઈ ને ક્યાંય રમતની અંદર રમીને આવ્યા હોય અથવા રાજ્ય કક્ષાની જે આંતરરાજ્ય કક્ષાની ટુર્નામેન્ટો હોય એમાં રમીને આવ્યા હોય અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય પણ રમીને આવ્યા હોય નાની નાની ગેમોની અંદર બરાબર, તો એવા વિદ્યાર્થીઓ અને આંતર યુનિવર્સિટી જે એક યુનિવર્સિટી લેવલ પર જે આંતર યુનિવર્સિટી લેવલની જે ટુર્નામેન્ટો થતી હોય એમાં સ્પોર્ટના નામ પણ લખ્યા છે એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં, એટલે વાંચી લેજો એકવાર ખાસ કે કયા સ્પોર્ટના. એ વિદ્યાર્થીઓને ફાયદો એ થશે કે એને જે છે એના જે માર્ક હશે એને 5% માર્ક્સ જે છે એ મેરિટની અંદર અલગથી આપવામાં આવશે. 5% જે માર્ક્સ છે એ મેરિટની અંદર અલગથી આપવામાં આવશે, જેથી કરીને એને કોઈ ફાયદો થાય કે એને મહેનત કરેલી છે તો એ સારામાં સારી રીતે આ ફોર્મમાં અને એક્ઝામમાં સારું થોડુંક બેનિફિટ થઈ શકે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફોર્મ ભરવા માટે તો કે આપણે મેં પહેલા જ કીધું છે ઓજસની વેબસાઇટ છે, એના અંદર બધી જ ભરતી પરીક્ષાની બધા જ ફોર્મની માહિતી આપી છે. સાથે સાથે બેન્કિંગ એકેડમીની જે વેબસાઇટ છે એના પર બી બધી જ ફોર્મ ભરવાની માહિતી વખતો વખત આપણે મૂકતા હોઈએ છીએ, તો દરેક વિદ્યાર્થીને ત્યાંથી પણ ડિલિંક કરી દેવામાં આવશે. તો આ જે મુખ્ય મુદ્દાઓ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એના ઉપર ખાસ આપણે ધ્યાન આપવું, અને આગળ જઈને ઘણા બધા બીજા પણ મુદ્દાઓ આવશે પરીક્ષાને લગતા, અને હજી પણ કોઈ પરીક્ષાને લગતા મુદ્દાઓ હશે તો એ આપણે વખતો વખત ડિસ્કસ કરશું. મિત્રો, સૌથી મોટી વાત કે આપણી જે પ્રાથમિક કસોટી છે જે ક્લાસ 3 ની અત્યારે ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની જે ડિક્લેર થઈ છે એની પ્રાથમિક અને મુખ્ય પરીક્ષાની અત્યારથી તૈયારી કરવાની, ફોર્મ ભરવાની રાહ જોવાની નહીં કે છેલ્લા દિવસે ફોર્મ ભરીશ ને પછી હું જાગીશ. મિત્રો, કોલેજની તૈયારી તમે 3-3 વર્ષ કરો છો, 12મા સુધી 12 વર્ષ આપો છો, તો ગુજરાત સરકાર હોય કે કોઈ પણ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની ભરતી હોય એના માટે આપણે 6 મહિના કે 1 વર્ષ સારામાં સારી રીતે જો ઇન્ટરેસ્ટ સાથે આપી દઈએ, કોઈ પણ પ્રકારની રાહ જોયા વગર, તો આપણે 100% આઉટપુટ આવે છે. તો આપણે બેન્કિંગ એકેડમીની સુરતની અંદર અલગ અલગ શાખાઓ છે, સોશિયલ સર્કલ ઉધના, વરાછા અને કતારગામ, ત્યાં ગુજરાત સરકારની જે આ ક્લાસ 3 ની ભરતીઓ જે છે એના જે અત્યારની નવી પરીક્ષા પદ્ધતિ અને નવી પેટર્ન પ્રમાણે જે ટીમ છે એ ટીમ દ્વારા પ્રોપરલી સારી રીતે આપણે ગાઈડન્સ સાથે તૈયારી કરી શકીએ એવા બધા જ ક્લાસો ત્યાં ચાલુ થઈ રહ્યા છે. તો આપ કંઈ પણ વધારે માહિતી જોઈતી હોય તો આપ નજીકની બ્રાન્ચની વિઝિટ કરજો, ત્યાં બધી જ માહિતી મળશે. અમારી ટીમ તૈયાર છે કે આપને દરેક પ્રકારનું ગાઈડન્સ આપવા માટે. સાથે સાથે ક્લાસ 1-2 ની તૈયારીના પણ વર્ગો આપણે રેગ્યુલર બેઝ પર ચાલુ કરતા હોય. અને સૌથી મોટી વાત વિદ્યાર્થી મિત્રો, હજી ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો હજી ઘણી ભરતી પરીક્ષાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. એમાં તો એક તો સૌથી મોટી વાત કે કોન્સ્ટેબલ પીએસઆઈ મિત્રો ભરતી આવશે, ડિક્લેર થશે, તમે રાહ ત્યારે જોવો કે તમે કાલે પેપર આપવા માટે જો રેડી હોવ કે કાલે પરીક્ષા આવી જાય અને હું ગુજરાતની અંદર ગમે તેટલી સંખ્યાઓની ભરતી હોય અને હું સિલેક્ટ થઈ જાઉં એવો જો કોન્ફિડન્સ હોય તો ભરતી પરીક્ષાની રાહ જોઈને બેસવાનું. બાકી ફોર્મ ભરે ત્યારે ભાગવાવાળા ઘણા હશે
પણ એમાંથી રિયલ તૈયારીવાળા માત્ર 10% વિદ્યાર્થીઓ હશે. તો આપણે 10% વિદ્યાર્થીઓમાં આવીએ તો આપણે અત્યારથી ભરતી પરીક્ષાની રાહ જોયા વગર આપણી તૈયારી ચાલુ કરવી જોઈએ. આપણે કોલેજ જ્યારે કરી ત્યારે એવું નક્કી નહોતું કર્યું કે ભાઈ કોલેજમાં જ્યારે જોબ મળે ત્યારે હું કોલેજ ચાલુ કરું, પણ એટલે ખાસ એમાં પણ સૌથી મોટી વાત કે આપણે તૈયારી માટે કેટલા રેડી છીએ. બીજી વસ્તુ મિત્રો, કોન્સ્ટેબલ પીએસઆઈ ની પણ ભરતી ટૂંક સમયમાં આવશે. સરકારે 2-3 વખત એની માહિતી આપી છે કે આ વર્ષે અમે કરવાના છીએ. લગભગ 9000 થી વધારે જગ્યાઓ આવવાની છે. સાથે સાથે જીપીએસસી બોર્ડ જે છે આપણું, એક જીપીએસસી ની ક્લાસ 1, 2 અને ક્લાસ 3 ની જે ભરતીઓ છે એનું કેલેન્ડર પણ લગભગ 31 તારીખ પહેલા ડિક્લેર થઈ જશે. અને આ વખતે જીપીએસસી ક્લાસ 1, 2 ની પ્લસ એસટીઆઈ, ડેપ્યુટી મામલતદાર, ડેપ્યુટી સેક્શન ઓફિસર, પ્લસ હો શકે પીઆઈ ની પણ ભરતી હોય. તો આ બધી ભરતીઓ જે છે એ આ વર્ષની જ્યારે પણ જુલાઈ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર પછી જે પણ એક્ઝામો લેવાની હોય અને એપ્રિલ સુધીની લેવાની હોય એ બધી જ ભરતીઓ જે છે એનું કેલેન્ડર ગુજરાત સરકાર દ્વારા જીપીએસસી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવશે. એના ટચમાં રહેજો. બેન્કિંગ એકેડમીની ટેલિગ્રામ ચેનલ છે, એમાં દરેક વખતે દરરોજ કોઈને કોઈ અપડેટ હશે એ મૂકવામાં આવશે. સાથે સાથે એક અગત્યની વાત કે પંચાયત ભરતી બોર્ડ જે છે આપણું, આ ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળે ભરતી જાહેર કરેલી હતી. પંચાયત ભરતી બોર્ડ જે છે એની પણ અલગ અલગ પ્રકારની ઘણી બધી પોસ્ટો આવે છે. જો ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળે આ ભરતી પરીક્ષા જે નવી પદ્ધતિ અપનાવેલી છે તો આગળ જઈને ચાન્સીસ એવા છે કે પંચાયત પસંદગી મંડળ બોર્ડ પર ખાસ કોઈ એવું ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન નથી, પણ અત્યારે જે અમારો એક્સપિરિયન્સ કહે છે એ પ્રમાણે પંચાયત ભરતી બોર્ડ પણ આ પ્રમાણે કોમન પરીક્ષા ઉપર વિદ્યાર્થીઓને સિસ્ટમ આપશે. તો તેનાથી વિદ્યાર્થીઓનો ફાયદો થશે અને મલ્ટિપલ સિલેક્શન ઓછા થઈ જાય અને વધારે ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે અને વિદ્યાર્થીઓને વધારે જોબના ચાન્સીસ મળે. એવું પંચાયત ભરતી બોર્ડ જે તલાટી, જુનિયર ક્લર્ક અને બીજી પંચાયત ખાતાના અંતર્ગત જે પોસ્ટો છે એ પણ કદાચ આ પદ્ધતિથી ભરાય તો લગભગ હવે વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા પદ્ધતિની તૈયારી કરવા માટે કોમન તૈયારી કરવી પડશે. અલગ અલગ તૈયારી કરવાની જરૂર નહીં પડશે. અને એમાં કોઈ એકાદ બે એક્ઝામ જેમ કે કોન્સ્ટેબલ છે, પીએસઆઈ છે, અથવા તો કોઈ જે હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટની હોય એમાં અલગ અલગ સબ્જેક્ટ, 1-2 સબ્જેક્ટ અલગ હોય, પણ બાકી બધા સબ્જેક્ટો ઇતિહાસ જ છે, ભૂગોળ જ છે. બરાબર, આપણે ખાલી પછી સ્પેશિયલ બેચ સમજી અને 15 દિવસમાં, મહિનામાં, 2 મહિનામાં સિલેબસ કરીને જઈએ અને પછી રિઝલ્ટનો વાટ જોઈએ કે મારું રિઝલ્ટ કેમ આવ્યું. તો મિત્રો 1.5 મહિનામાં જો દોડવાનું ચાલુ કરશો તો એનાથી કોઈ ફાયદો નહીં થશે. ભરતી પરીક્ષા ગમે ત્યારે લેવાઈ શકે. આપ તૈયાર થઈ જાઓ અને જે પણ આપને તૈયારી માટેના સોર્સ હોય એના માટે પૂરો યુટિલાઇઝ કરી અને સારામાં સારી રીતે આપ બધા જ સારામાં સારી પોસ્ટ માટે સિલેક્ટ થાવ એવી દરેક વિદ્યાર્થીઓને અમારી શુભેચ્છા છે. સાથે સાથે આપણા ક્લાસ 3 ના અને ક્લાસ 1, 2 ના જે વર્ગો છે એ આપણી 3 બ્રાન્ચો ઉપર રેગ્યુલર દર સોમવારે અથવા દર 15 દિવસે ચાલુ થતા હોય. એના માટે આપણી જે આ બ્રાન્ચની જે માહિતી છે, સુરત, ઉધના, વરાછા અને કતારગામ જે બ્રાન્ચની માહિતી જે છે એ આપને અહીંયા આપેલી છે. આપ ફોન કરીને પણ પૂછી શકો, ફિઝિકલી વિઝિટ કરો તો વધારે સારું છે. આપને એક એટમોસ્ફિયર ખબર પડશે કે તૈયારી માટેનું રિયલ એટમોસ્ફિયર શું છે. પ્લસ સૌથી મોટી વાત કે ભાઈ બેન્કિંગ એકેડમી દ્વારા જે આ ક્લાસ 3 ની જે મુખ્ય પરીક્ષા છે એની પણ અત્યારથી આપણે તૈયારી ચાલુ કરવામાં આવશે. એવું નહીં કે પ્રિલિમનું રિઝલ્ટ આવે ને પછી દોડીએ. એવું કરવાથી આપણે 100% એફર્ટ સાથે એક્ઝામ આપવામાં ઘણી વખત મુશ્કેલી થતી હોય. એટલા માટે આપણે મુખ્ય પરીક્ષાના જે વર્ગો છે એ પણ અત્યારથી ચાલશે. પ્લસ સાથે સાથે ટૂંક સમયમાં લગભગ કોન્સ્ટેબલ પીએસઆઈ જે આવવાની છે એના માટે ફિઝિકલ રનિંગ જે છે એ આપણે અત્યારથી ઓલરેડી ચાલુ કરી દીધેલી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો રાહ નહીં જોવાની, આપણે દોડવાનું ચાલુ રાખવાનું છે. તો દોડવાનું જે છે રનિંગ એની આપણે પ્રોપર પ્રેક્ટિસ કરાવીએ છીએ. તો આપણે જે તે બ્રાન્ચ પર તમે વિઝિટ કરશો તો ત્યાં તેની માહિતી મળશે. ઉમ્મીદ કરું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આપને દરેક પ્રકારના જે મુદ્દાઓ હોય, દરેક પ્રકારના જે મૂંઝવતા પ્રશ્નો હતા આ ભરતી પરીક્ષાને રિગાર્ડિંગ, એના દરેક પ્રશ્નોને મેં યોગ્ય ન્યાય આપી શક્યો હોય અને છતાં પણ કોઈ મુદ્દો રહી ગયો હોય તો દરેક વિદ્યાર્થીને મારો વિનંતી છે કે આ વિડીયોની અંદર કમેન્ટ બોક્સની અંદર આપ લખજો અને કામના મુદ્દાઓ જે પણ પ્રશ્ન હોય, તૈયારીને લગતા હોય અને આગળ જઈને મેથ્સ, રીઝનિંગ, ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી કેમ તૈયાર કરવા, એના માટે કયા કયા ચેપ્ટરો હોઈ શકે એના પણ આપણે રેગ્યુલર કોઈના કોઈ અપડેટ્સ વિડીયો આવશે. તો આપણે આ બેન્કિંગ એકેડમીની જે યુટ્યુબ ચેનલ છે એને આપણે સબસ્ક્રાઇબ કરી લઈએ અને બેન્કિંગ એકેડમીની જે ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એને પણ સબસ્ક્રાઇબ કરી લઈએ. તો આપણે કન્ટિન્યુ જે પણ અપડેટ આવશે એ તમને રેગ્યુલર મળતી જશે.
અને આપ જે પણ કંઈ કમેન્ટમાં કરશો આ ખાસ એનો દરેક અમારી ટીમ આન્સર આપવાનો પૂરતો પ્રયાસ કરશે. છતાં પણ આપને કોઈ ડાઉટ હોય તો આ બ્રાન્ચના 3 આપણી પાસે નંબર છે, બરાબર, તો એ બ્રાન્ચ પર ફોન કરીને પણ પૂછી શકો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા મારો આ જે પણ માહિતીની જે પણ ઇન્ફોર્મેશન હતી એ પૂરી થાય છે. ઉમ્મીદ કરું છું દરેકને હું સારી રીતે પ્રોવાઈડ કરી શક્યો હોય માહિતી, અને આગળ જઈને આપના કોઈ પણ સપોર્ટ માટે જરૂર પડશે તો ઓલવેઝ હાજર રહીશું. ધન્યવાદ, થેન્ક યુ વેરી મચ. અને આપ આ એક્ઝામ અને આ ભરતી પરીક્ષા માટે આજથી તૈયારી ચાલુ કરી અને સારામાં સારું સિલેક્શન લો એના માટે શુભેચ્છા. ધન્યવાદ, થેન્ક યુ વેરી મચ.